لله الكريم المنان على ما هدانا إلى الإسلام وأرشدنا للإيمان وأنزل هذا القرآن الكريم بالبرهان وأرسل لنا أفضل الرسل بأفصح اللسان وله الحمد والشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وخاتم رسل الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فقد وقفنا عند قوله جل وعلا من سورة النساء: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم الآية. فلنبدأ من هنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم
وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما سورة النساء ገና ከመነሻው እንደተጠቀሰው ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ የሆኑ ጉዳዮችን በሰፊው ታወሳለች። በተለይም ከማህበራዊ ዘርፍ የሴቶችና የህፃናትን መብት በተመለከተ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ስለ ውርስ ጉዳይ በሰፊው መሰረታዊ ነጥቦችን አስቀምጣለች። የውርስ ጉዳይ ያው ከሞላ ጎደል መሰረታዊ ነጥቦች ተጠቅሰዋል። የተረፈው ከሱራው ማጠቃለያ ላይ እንደገና ይመጣል። የውርስ ሁኔታ በሙሉ እዚህ ሱራ ውስጥ ነው የተጠቀሰው። አብዛኛው ያለፈው ሲሆን የተወሰነው ደግሞ ሱራው መደምደሚያ ላይ መልሶ ይመጣል። አሁን ሌላ ማህበራዊ ህይወትን ጣልቃ በማስገባት ይቀጥላል። ሰዎች እንግዲህ በማህበራዊ ህይወት ላይ በሚኖሩ ጊዜ የተለያዩ ነገሮችና ስህተቶችም ያጋጥሙታል። በእነዛ ዙሪያዎች ወንጀል ሲፈጸም ደግሞ የወንጀለኛ መቅጫ ህግጋቶችም ያስፈልጋል። የእስላም ጥላቶች እንደሚሉት እስላም የጸሎት ሃይማኖት ብቻ አይደለም፣ የተሟላ የሰብአዊ መብትን ያቀፈና የሰዎች የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴን የሚመራ ሃይማኖት ነው። ወንጀለኛም ወንጀል ከፈጸመ የወንጀለኛ መቅጫ የራሱ ይሆናል ማለት ነው። እነዚህ ወንጀለኛ መቅጫዎች በሚደነገጉበት ጊዜ አንዳንድ ጠጠር በጣም ጠንከር ያሉ ህግጋቶች በሚመጡበት ጊዜ በቅድሚያ ቀጥታ አይደነግጋቸውም ነበር። ከባድ የሆኑትን ነገሮች ማለማመጃ ይሰጥ ነበር። ሰዎች መጥፎ ልማዳቸውን ቀስ በቀስ እንዲላቀቁና ራሳቸውን እንዲያዘጋጁ ሁኔታው ከባድ መሆኑን ጠቁሞ ጊዜያዊ መቀጫ ይሰጣል ማለት ነው። ለማመጃ በእነዛ በጊዜያዊ መቀጫዎች የተወሰነ ጊዜ ሰዎች ራሳቸውን ተገመገሙ በኋላ ከዚያ በኋላ በዛ ወንጀል ላይ የሚቀጥሉ ካሉ ያኔ ደግሞ ጠንከር ያለ ሌላ ተለዋጭ መመሪያ ይመጣል ማለት ነው። ይሄ በኸምር ላይ ታውን ቀደም ያው እንደተጠቀሰው ማለት ነው። ወደ 4 የተለያየ አንቀጽ በተለያዩ ሱራዎች ተጠቅሶ ነው በመጨረሻ فهل انتم منتهون የሚለው የመጣው። አሁንም በዝሙት አካባቢ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን ያነሳል ዛሬ ማለት ነው። ሰዎች ዝሙት በሚፈጽሙ ጊዜ ሴቶች በምን መልክ ይቀጣሉ፣ ወንዶችስ እንዴት ነው፣ ልዩነቱ ምንድነው የሚለውን እንደ መግቢያ ይጠቅሳል ማለት ነው። ወሳኙ በሌላ ሱራ በሱረቱ ኑር ይመጣል። አሁን ግን እንደ መንደርደሪያና መለማመጃ በጃሂልያ ጊዜ ሰዎች ያው ከእንስሳ ያልተለዩ ናቸው። ሐራም የሚባል ነገር አያውቁም። እንደፈለጉ መዳራት ነበረ። ያ ነገር መወገድ አለበት። ያ ነገር ሲወገድ ግን ሰዎች ለብዙ ዘመናት ለምደውት የቆዩትን ነገር በአንድ ጊዜ ቁሙ ማለት ስለሚከብድ መጀመሪያ
የተወሰነ ግዚያዊ መመሪያ ያስቀመጠላቸው ማለት ነው። ወላቲ የእቲነ الفاحشة من نسائكم እነዚያ ከእናንተ ከሙስሊሞች ሴቶች መካከል አስቀያሚ ወይም አጸያፊ የሆነን ወንጀል የሚመጡ ማለት በአሳፋሪ ወንጀል ላይ የሚገኙ ካሉ ከሙስሊም ሴቶች ማለት ነው። فاستشهدوا عليهن أربعة منكم ይህን ወንጀል መፈጸማቸውን አራት ከእናንተ ከሙስሊሙ ማህበረሰብ መካከል የሚሆኑ ግለሰቦችን አስመስክሩባቸው። በጥርጣሬና በግምት ሳይሆን በተጨባጭ ወንጀሉን የፈጸሙት መሆኑን ለማረጋገጥ በቅድሚያ አራት የአይን ምስክሮች መቅረብ አለባቸው። ይቺ ሰው እንደዚህ ሰርታለች የሚሉ ማለት ነው። فإن شهدوا እነዚህ አራት ምስክሮች ተሟልተው ሴትየዋ ወንጀሉን እንደፈጸመች ከመሰከሩባት فأمسكوهن في البيوت ይሄን አይነት ወንጀል የፈጸሙትን ሴቶች የቤት ቁራኛ አድርጋችሁ አግቷቸው፣ ከዛ በኋላ እንዳይወጡ በቤት ቁጥጥር ስር አውሏቸው ይላል። የጊዜያዊ መመሪያ ነው። እስከመቼ hatta የተወፋሁን الموت አጀላቸው አልቆ ሞት እስከሚወስዳቸው ድረስ። እንግዲህ ሴቶች ወደ ውጭ ተዋውበውና ተቋቁለው በሚወጡበት ጊዜ ነው የተለያየ ትኩረት የሚስቡትና ለወንጀል የሚጋለጡት። ስለዚህ ይህች ሴት ብልግና ሰርታለች ተብሎ ከተመሰከረባት ይሄን መጥፎ ልማዷን እንዲያትቀጥል ቁጥጥር አድርጉባት፣ ታሁን በኋላ መውጣት የለብሽም ተብሎ ይነገራትና ቁጥጥር ይደረግባታል ማለት ነው። ከደንበኛዋ ጋር መገናኘት የምትችለው በወጣች ቁጥር ነው። ስለዚህ እሷ በዚህ ነገር ተተወነጀለችና ካሁን በኋላ መውጣት አትችይም ተብሎ ማዕቀብ ተጣለባት፣ ያ ደንበኛዋም እንደተነቃበት ያቃል እዛ አካባቢ ሊመጣ አይችልም፣ እሷም ታልወጣች መቀጠል አይችሉም በወንጀሉ ላይ ማለት ነው። እና ግዚያዊ መፍትሄ ነው ይሄ። hatta የተወፋሁን الموت ሴቶች ታዲያ በዚህ መልክ የሚታገቱት እስከመቼ ነው ታልክ፣ አጀላቸው ደርሶ ሞት እስከሚወስዳቸው ድረስ። የዚህ አይነት ወንጀል ከፈጸመች ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር እንድትቀጥል አይፈቀድላትም፣ በቁጥጥር ስር አውሏት ይላል ማለት ነው። አው يجعل الله لهن سبيلا ወይም ደግሞ አላህ ለእንዲህ አይነቶቹ ብልግና የለመዱ ሴቶች ሌላ ተመራጭ የዚህ ተለዋጭ የሆነ መቀጫ መንገድ እስከሚደነግግላቸው ድረስ ለጊዜ በዚህ ተጠቀሙ ይላል ማለት ነው። እና እንግዲህ በጃሂልያ ጊዜ ሰዎች በተፈጥሯቸው ክብር ያላቸው ሰዎች አሉ። በጃሂልያም ሆነው አይዝኒል ሁር ወልሁራ ይሉ ነበር። ጨዋዎቹ እንዴት ጨዋ ሰው በብልግና ላይ ይሰማራል? ይሄ ባሪያዎች ናቸው እንጂ እንደዚህ ማድረግ ያለባቸው እነሱ የትዳር እድል ስለሌላቸው ብዙ ጊዜ ለዚህ ይጋለጣሉ። ጨዋ ግን በወቅቱ ያው አቻውን መርጦ ስለሚይዝ እንዴት ክብር ያለው ጨዋ ሰው በብልግና ላይ ይታያል እያሉ የሚያወግዙና የሚገረሙ ነበሩ። እርግጥ ግን ጥቂቶቹ ናቸው። አብዛኛው ግን ይሄ ነገር እንደ ሐራም መሆኑን ማያውቅም፣ ዝም ብሎ እንደፈለገ ይዳራ ነበር ማለት ነው። በዛ መልክ እንግዲህ ተለምዶ የቆየ ህብረተሰብ ባንዲ ቀን ከዚህ ልማድ ውጣ ከተባለ አይቻልም። እንግዳውሳ ማስፈራሪያና ማስጠንቀቂያ ያስፈልጋል። መጀመሪያ እንዲህ አይነት ነገር በእስላም ተከልክሏል፣ ካሁን በኋላ ይሄን ሰርቶ ቢገኝ የዚህ አይነት እርምጃ ይወሰድበታል ተብሎ ይነገራል ማለት ነው። ያ እርምጃው ደግሞ ገና መንደርደሪያ እንጂ ቋሚ ህግም አይደለም ማለት ነው አሁን እንደሚለው። ስለዚህ በሴቶች ለምን ጀመረ የሚለው ጥያቄ ይነሳል። እንግዲህ ዝሙት የሚፈጸመው በሁለት ተቃራኒ ጾታዎች መካከል ነው እንደሚታወቀው፣ ወንድና በሴት ነው። እዚህ ላይ ሴቶቹን ቅድሚያ ሰጥቶ ብልግና ነገር የሚሰሩ የሆኑትን ሴቶች በዚህ መልክ ቅጧቸው፣ ተቆጣጣሯቸውና አግቷቸው ማለቱ ለምንድነው የሚለው ጥያቄ በሚነሳ ጊዜ ሌላው ቦታ እንዳውም ከዚህ ግልጽ በሆነ መልኩ አዛኒየቱ ወዛኒ ፈጅሊዱ ኩለ ዋሂድ منهما 100 ጀልዳ ይላል ሱረቱ ኑር ላይ። የሴት ዝሙተኞችና የወንድ ዝሙተኞች በዚህ ወንጀል እጅ ተፍንጅ ከተያዙና ከተረጋገጠባቸው ግረፏቸው በሚልብም ጊዜ አዛኒየቱ ሴቶችን አስቀደመ ማለት ነው፣ ወንዶችን ወደ ኋላ አደረገ። እና እዚህ ወንጀል ላይ ባነሳ ቁጥር ሴቶችን ነው የሚያስቀድመው ማለት ነው። ይሄ ምንድነው የሚያሳየው? በዝሙት ወንጀል ላይ ዋነኛ ተዋናኞች ሴቶች ናቸው ማለት ነው።
ሴት ፍቃደኛ ካልሆነች ማንንም ሰው ሊደፍር አይችልም የፈለገው ወንድ ቢሆን ሷናት የተለያየ ስታሳየው ምልክት ስታሳየው ሊደፍር የሚችለው ማለት ነው አለበለዚያ ኮስተር ያለች ከሆነች አንድ ሴት ዋረዳለሁኝ ስለሚል አያያዙን አይቶ እንጂ ዝም ብሎ ማንንም ሴት ሊለክፍ አይችልም ወንድ ማለት ነው እሷ ግን ልዩ ምልክት ከሰጠችው እቺ ሴትዮ ፍቃደኛ ናት ማለትን ካወቀ ይከታተላታል ማለት ነው ስለዚህ ካለባበሳቸው ካካሃዳቸው ካነጋገራቸው የተለያየ አውቄንት አላቸው የሚግባቡበት ቋንቋ ማለት ነው ይሄን ሁሉ መልእክት የሚያስተላልፉት ሴቶች ናቸው ሴቶች ይሄን ግብዣ በሚያቀርቡ ጊዜ ወንዶች ደግሞ ያይቀበላሉ ማለት ነው ስለዚህ ዋና ተጠያቂ በዝሙት ስራ ላይ ሴቶች መሆናቸውን ይጠቁማል ማለት ነው እነሱ ምልክት ካላሳዩና ታልጋበዙ ለወንድ መጥቶ ሊደፍር እንደማይችል ነው ማለት ነው በተቃራኒው ሌብነት ላይ ሲነሳ ወንዶችን ያስቀድማል ወሳሪቁ ወሳሪቀቱ ፈቅጡዑ አይዲየሁማ ይላል ሌብነት ብዙ ጊዜ ያው ጎልቶ እንደሚታየው ሁሉም እንደምታውቁት ወንድ ነው ብዙ ሌባ የሚገኘው ሴት ሌባዎች በጣም ጥቂቶች ናቸው ለምን ሌብነት ድፍረትና ጉልበትን ይጠይቃል ማለት ነው ሴቶች ደግሞ ድፍረትና ጉልበት ያንሳቸዋል ስለዚህ ብዙ ጊዜ በሌብነት ላይ ተሰማርተው የሚገኙት ወንዶች ናቸው ማለት ነው በመሆኑም እነሱን ቅድሚያ ሰጣቸው እዛ ላይ ስለዚህ ታዲያ አሁን ሴቶች የእቲነል ፋሂሸተ ማለት ፋሂሸተ ዚና ማለት ነው የዝሙትን አስቀያሚ ወንጀል የሚሰሩ ሴቶች በዚህ ስራ ላይ በግልጽ ተታዩና ተታወቁ ፈስተሽዱ አለይሂና አርባዓተ ሚንኩም ይሄን ወንጀል ለመስራታቸው ተናንተ ከሙስሊሞች የሆኑ 4 ግለሰቦች ይመስክሩባቸው 4 ሙስሊም የሆኑ ወንዶች ይህች ሴት እንድትሰራ አይተናል ብለው ከመሰከሩባት ከዛ በኋላ ምን ይሆናል መቀጫው ፈኢን ሸሂዱ ሃኡላኢ አልአርባዓ እነዚህ 4ቶቹ ሰዎች ተስማምተው ሁላቸውም ባንድ ድምጽ ባይነ ምስክርነት እንደዚህ ሰራ አይተናል ማለት ከተገኘ ፋምሲኩነ ፊል ቡዩት ያነ ይሄን የሰሩትን ሴቶች በቤታቸው ቁጥጥር ስር አውሏቸው እስር ቤትም ወሰዷቸው አላለማ ነው አጠቃላይ ስጅነል አም አይወሰዱም ማለት ነው ለምን ስጅነል አም ከተወሰደ ባዕድ ጋር ነው ሰጃኑ ራሱ አጅነብይ ነው እዛ አካባቢ ያሉትም ሌሎች ወንጀለኞች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ እዛ ከሄደች የበለጠ እንደገና ለሌላ ችግር ማጋለጥ ነው ስለዚህ ሴት ክብሯን ለመጠበቅ ሲባል በቤት ነው መሆን ያለበት ቤተሰብ ኃላፊነት ይሰጣውና እቺ ልጅ ካሁን በኋላ ከዚህ ቤት እንዳትወጣ ተጠንቀቅ ይባላል በዛ መልክ ቤተሰብ እንዲቆጣጠራት ይደረጋል ማለት ነው ዋናው ወንጀሉን እንዲከስምና እንዲቋረጥ ለማድረግ ነው እሷ ናት ወቅያለች ሰዎችን እየጋበዘች ችግር የምታመጣውና በቤቷ ካሁን በኋላ መውጣት የለባትም ተብሎ ከታወቀ ያ መጥፎ የሚያስባትም ሰው ቤቷ ድረስ ሊሄድ አይችልም በዚህ ነገር ስለተጠረጠረ እዛ አካባቢ ከተገኘ ወንጀለኛ እንደሚሆን ስለሚያውቅ ማለት ነው እሷም ካልሄደች እሱም ካልመጣ መገናኘት የለም እንዳሁንም ጀዋል የለም በቀላሉ ይቋረጣል ማለት ነው ወንጀሉ ስለዚህ በዚህ መልክ እንግዲህ ለጊዜው ወንጀሉን ለመቆጣጠር እንደሚቻል ጠቆመ ማለት ነው ይሄ መቀጫ ግን ቋሚ እንዳልሆነና ሌላ ተቀያሪ እንደሚመጣ ለተወሰነው እንግዲህ ጊዜ በዚህ መልክ እስተሚሞቱ ተቆጣጠሯቸው አለ አው የجعل الله لهن سبيلا ወይም ደግሞ ለእንደዚህ አይነት ወንጀለኛ ሴቶች ሌላ የመቀጫ መንገድ እስተሚያረግላቸው ድረስ በሚቀጥለው ሌላ ሱራ ላይ ቋሚ የሆነ ህግ ላስቀምጥ ይችላልው እስከዛው ድረስ በዚህ ተለማመዱ በማለት አለፈው ማለት ነው አንድ ወለዳን የእቲያኒሃ ሚንኩም ይላል እነዚያ ደግሞ ከናንተው መካከል ይህችኑ ፋሂሻ የሚሰሩ ሰዎች ካጋጠሟቸው ይላል እነዚህ ደግሞ ወንዶች መሆናቸው ነው ማለት ነው መጀመሪያዋ ሴቷን በተናጠል ወላቲ ብሎ ነበር የገባው አሁን ደግሞ ወንዶች ይህንኑ ፋሂሸተ ዚናን የሚሰሩ ሆነው ከተገኙ የነሱም ግዚያዊ መቀጫ ይሰጣቸዋል ቋሚ መቀጫ ሳይሆን ማለት ነው ፈአዙሁማ እነዚህን ወንዶች ደግሞ አውኳቸው ይላል ማለት እንደ አይነት ብልግና ትሰራለህ በሎ ማንም አላፊ አግዳሚው የሰማ ሰው ሁሉ ይውቀሰው ይስደበው ይቆንጥጠው በማይጎዳ በቀላል ነገር በጫማ በምን ሸባሽቧቸው ይላል ማለት ነው
አዛ ማለት እንግዲህ ሰውየው ሞራሉን የሚነካ ነገር የሚያሳፍር ነገር አዛ ይባላል በአጠቃላይ እገሌ እንደዚህ ሰርቷል ተብሎ በሚወራበት ጊዜ በአካባቢ ያሉ ዘመድ ወዳጆች ጓደኞቹ እንዴት እንድታረጋለህ ባለጌ ምናምን እያለ ሁሉም ክስ ይበለው ማለት ነው የዛ ጊዜ ያፈራል ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር እንዲቆጠብ ይሆናል ማለት ነው እና ፈአዙሁም አዚህ ላይ ግን ሙተና አድርጎ ነው ያቀረበው ሁለት አድርጎ ነው ያቀረበው ሴቷን በተናጠል እሱ ወላቲ ብሎ ጀምዕ አድርጎ ነው እንትን ያለው ወለቲ ሲሆን ለአንዲት ወላቲ ከሆነ ለብዙ ሴቶች ነው ወንዶች ላይ ሲመጣ ግን ወለዲነ በማለት ፈንታ ወለዳኒ አለ ወለዳኒ ሙተና አደረጋቸው ማለት ነው ሁለት ወንዶች የዚህ አይነት ወንጀል ቢሰሩ እነሱን በተለያየ ነገር ተጽዕኖ አሳድሩባቸውና ያው ወቀሷቸው ጎሽሟቸው ይላል ማለት ነው ይሄ ሁለት ነገር ለማስገባት ፈልጎ ነው ወለዳኒ በሚል መልክ የገለጠው አንደኛ ያው ሴቷም ጋራ ቢሆን ወንጀል የሰራው እሱ ነው እና ሁለቱን ግን ነጣጥሎ ማየት ፈለገ ማለት ነው ሴትን በሚመለከት ምን ማድረግ እንዳለበት አስቀመጠ ወንድም በሚመለከት ደግሞ እነዛ ይህንኑ አይነት ባልግና የሚሰሩ ወንዶች ሁለት ወንዶች አለ ሁለት ወንዶች በሁለት መልክ ስለሚመጡ ነው ሁለት የሆኑት ማለት ነው አንደኛ ያው ከሴቷ ጋራ የሚማግጠው ወንድ ነው ማለት ነው ያ ያው እንትና ጀሪመተ ዚና ተሳታፊ የሆነው ማለት ነው ሁለተኛ ወንድ ከወንድ የመላፋት ሁኔታ ደግሞ አለ ሊዋጥ የሚባለው ማለት ነው እሱንም ለመጨመር ሲፈልግ ነው ይሄንን ቃል ያመጣው ማለት ነው ስለዚህ ሴትና ወንድም ይሁን ወይንም ደግሞ እስበርሳቸው ይሁን ወንዶች የዛ አይነት ብልግና ሲሰሩ ካገኛችኋቸው ይላል እንግዲህ አሳፋሪም ቢሆን አንድ ነገር የግድ ያው በህግ በሚነሳበት ጊዜ እንደዚህ የሰራ ተብሎ መነገሩ አይቀርም ማለት ነው ምክንያቱም መፍትሄ አይገኝምና ዝም ብሎ እየዳፈኑት ቢሄዱ ባለጌዎች ውስጡን የብዙ ስራ ይቀጥላሉ ስለዚህ ወንዶች ከተቃራኒ ጾታ ጋራን ከሆነ የመጀመሪያው ሴቶች እንደተባለው ነው ማለት ነው ምናልባት ደግሞ እስበርስም ሊሆን ይችላል በአሁኑ ጊዜ ደግሞ ሴቶችም እስበርስ የማድረግ ሁኔታ እየመጣ ነው ማለት ነው እስተጋብቻ ድረስ ሴት ለሴት ይጋባል አሁን አውሮፓ ውስጥ ወንድ ለወንድ ይጋባል ሱብሃንአላህ እንደዚህ የሚሰሩ እንግዲህ እስተመጨረሻው የሚመጣውን ያቃል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዛ ጊዜ በጣም ጥቂት ነበረ በአሁኑ ጊዜ ግን ይሄ ነገር አድማሱ እየሰፋና መልኩ እየተለዋወጠ ነው ያለው ማለት ነው እና እነዚህ ሁለት ወንዶች የዚህ አይነት ብልግና የሚሰሩ ከሆነ ደግሞ የነሱ ግዚያዊ መቀጫ ፈአዙሁማ አዛ ማረግ ነው ያለባችሁ ወቀሷቸው ስደቧቸው እንደዚህ ኮርኩሟቸው ቆንጥጧቸው ይላል ለምን እንደ ሴቶች ቤት አግታቸው አላለም እሱን ወደ በሚቀጥለው እንመለስበታለን ወሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም